السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. لو جی ہم آ گئے اسلام آباد سے آ گئے. آپ کے گروپ لائف انشورنس والے کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیش رفت ہو رہی ہے. میں MNA سے رابطہ کروں, انہی دنوں میں منظور ہونا ہے. یہ جو اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے نا, انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہو جائے گا. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے لاہور سے صرف میں ہی وہاں اسلام آباد پہنچا تھا. کل کیس لگا تھا جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس, ٹھیک ہے. تے تھوڑا بڑھا شیر جڑا نا اتنے پہنچ گیا سی اور کوئی وکیل نہیں پیش ہوا. اپنے وکیلوں سے پوچھو کہ جی تسی کس گل دی ساڈے کول فیس لئی ہے, کیوں نہیں پیش ہوندے؟ آخر سب کو پیش ہونا چاہیے نا, تو آپ ان سے لازمی پوچھیں. اور کل جو پراگرس ہوئی ہے وہ اس میں یہی ہے, سرکاری وکیل نے بھی یہی کہا ہے کہ یہی جو موجودہ اجلاس چل رہا ہے نا, انہی دنوں میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آج ہو جائے, کل ہو گیا ہوگا, وہ انہی دنوں میں ہو جائے گا. میں آپ کو بریکنگ نیوز ادھر دوں گا. جو ملازمین ہیں نا وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں, بالکل رابطے میں رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فریش نیوز آپ کو میں پہنچاتا رہوں گا. ابھی بھی کوئی کہہ رہا ہے جی ہو گیا ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے نہیں ابھی کنفرم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پورے پاکستان کے لیے. اور جن لوگوں نے درخواست نہیں نا ہمارے پاس جمع کرائی, کیس ہمارے پاس جمع نہیں کرایا, ان کے لیے بعد میں جنہوں نے نہیں کرایا وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں, کیونکہ وہ پھر بعد میں کہیں گے جی ہوں اسی کرنے ہیں, تو بعد میں کچھ نہیں ہو جائے گا بل پاس ہونے کے بعد. ابھی کچھ ہو سکتا ہے ان کا, ابھی جس دن بل پاس ہوگا اس دن سے ہو سکتا ہے بل شروع ہو جائے نا. تو لیکن جو لوگ ابھی رابطے میں نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے فون نمبر 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں. فیڈرل کے پورے پاکستان کے فیڈرل ملازمین اور جو صوبائی ہیں پنجاب کے, وہ بھی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. صرف پنجاب کے صوبائی, ٹھیک ہے جی. ہونا ہے جی سیاسی گلاں. ہاں جی, محسن نقوی نے کیا ہے. محسن نقوی امریکہ میں پھر رہا ہے, حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو ٹرمپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور ویسے ایک دو چیزیں بڑی اچھی اس نے کی ہیں, وہ یہ کہ مثلاً اس نے کہا جی کہ یہ میرا پہلا تحفہ ہے, فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ میں نے بند کروا دی ہے. اور اس نے کروا دی ہے. اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ میں یوکرین اور رشیا کی بھی جنگ بند کراؤں گا. میں جنگ کرنے والا نہیں ہوں. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. باقی کچھ لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے کہ جناب یہ اسے کیا کہتے ہیں, یہ تارکین وطن کو جو اللیگل ہیں, اللیگل کو تو بھائی کوئی پاکستان بھی نہیں رکھنا چاہتا. غیر قانونی, آپ قانونی بنے, قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور قانونی بنے. وہاں آپ کو قانونی ہیلپ چاہیے, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. امریکہ میں چاہیے, یورپ میں چاہیے, کہیں بھی چاہیے اوورسیز میں, تو ہمارا یہ قانونی ٹی وی اور ہمارے وکیل وہاں پہ موجود ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ کریں گے. ہماری جو کمپنی ہے انٹرنیشنل کمپنی ہے, منصف لا کمپنی. ہمارے پورے دنیا میں ہمارا انشاءاللہ وکیلوں کے حساب سے ہم آپ کو لیگل ایڈ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے, اور عملی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں. ادھر ابھی جو بل پیش ہو رہے ہیں نا, یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, اپوزیشن کا اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں بدتمیزی کی انتہا ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا بل پاس ہوا ہے تو کون سا نہیں ہوا, پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اتنا شور شرابہ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی گلی کے غنڈے ہیں بالکل. کل بھی انہوں نے اپوزیشن نے یہی تماشا کیا, ہاں ہو او بھائی ایک دفعہ احتجاج کر کے باقی بات تو سنو. قومی اسمبلی پہ کروڑوں روپے لگتا ہے ایک اجلاس کے اوپر, اور آپ شور شرابے میں وہ چیز گم کر دیتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو. یہ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ عمر ایوب وغیرہ جتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں نا, یہ پورے 5 سال ہی ایسے کریں گے. یہ کوئی کام نہیں ہونے دیں گے, یہ ٹانگ کھینچنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے کہ احتجاج کرا کے درخواست دے کے آپ کریں. ابھی بھی دیکھیں کتنا یہ شور شرابہ ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں. روزانہ شور شرابہ اور نعرے بازی کیوں؟ یہ اس کا جناب یہ بتا رہے ہیں, یہ روزانہ ہی یہی ہو رہا ہوتا ہے, روزانہ. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب سید منصور علی شاہ صاحب کو کل ہم ملنے گئے تھے اسلام آباد سپریم کورٹ میں,
تو انہوں نے मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मैं कहा कि तुहानू मैं ना समझाना चाहना कि तुसी जनाब अली हुण रोला ना पाओ, चुप करके जजी करनी है तो करो, नहीं तो आओ मेरे नाल आके वकालत करो, इत्थे अपने चैम्बर दे विच आके वकालत करो, ये मैंने उनको बोला है। तो लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। आज फिर वही इजलास जारी है, उसने मोमन वकील कर दिए हैं और एक वो बलाल साहब है रजिस्ट्रार कोई, उसके बेचारे के पीछे लग गया है और उसको कहता है कि तुम घर जाओ, तुमने ये किया है जुडिशल आर्डर। और भाई जुडिशल आर्डर को मुनसिफ अवान ने नहीं ख़त्म किया, कोई आम बंदे ने, डीसी ने या कमिश्नर ने नहीं ख़त्म किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही ख़त्म किया है, अगर किया भी है तो। और जब तुम्हें कहा जा रहा है कि गलती से केस लग गया है तो तुम उस केस को चमटे रहोगे। आपको हम बता दें, इस चमटे रहने से आपकी बदनामी हो रही है, नेक नामी नहीं हो रही, ये मैं आपको बता दूं, बदनामी हो रही है बिल्कुल। अगली खबर जनाब अली, जुडिशल कमीशन का आज इजलास है। आज उन्होंने सूबाई जो जज वगैरह हैं मुकर्रर करने हैं, उनके बारे में आज उन्होंने बताना है और हाई कोर्टों में उन्होंने जज वगैरह लगाने हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद बताएंगे। सर जी, जो कुरम ज़िला है ना, उसके हालात ठीक नहीं हो रहे और उसकी जिम्मेदारी बनती है इस मुछंदर ये अली अमीन गंडापुरी को, ठीक है, उसके ऊपर बनती है, तो उसके ऊपर बनती है। और आपको ये हम बता दें कि ये हालात वहाँ क्यों ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ जा ही नहीं रही, तो कैसे हालात ठीक होंगे भाई, नहीं ना जा रही। अमीन गंडापुरी की ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं बिल्कुल वहाँ पे, ठीक है। ये वज़ीर आला फेल हो गया है, इसको वैसे भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और बाकी टीवी की बड़ी खबर ये है कि जनाब जो सऊदी अरब है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा जी। सऊदी अरब अमेरिका में वो करेगा, अमेरिका में, ठीक है, तो अमेरिका में वो करेगा और अमेरिका वाले खुश हो रहे हैं कि सऊदी अरब यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है सर जी, हम पाकिस्तानी भी तो खुश होते हैं ना। तो बहरहाल ये आज अभी की ताज़ा खबरें हैं, बाद में इंशाल्लाह जो भी खबरें आते हैं आपको हम किसी वक्त भी जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बिल है ना उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। तो मेरे साथ राब्ते के लिए 03 आपको नंबर मैंने बता दिया, उसके लिए राब्ते में रहें और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। देखो जी, नवाज शरीफ को कहाँ कहाँ याद करोगे, आए हाय हाय हाय, वाह जी वाह। मौसम भी बहुत अच्छा है और ये देखें बादल भी थोड़े थोड़े आए हुए हैं, ये देखें ये देखा इंटरनेशनल टच है ना मोटरवे पे। तो नवाज शरीफ हमारे दिलों की धड़कन, नवाज शरीफ, ठीक है जी। नवाज शरीफ मोहसन पाकिस्तान और मोहसन अवाम और कायदे अवाम, ठीक, देखा, वाह जी वाह, सानू ही तक लवो ये खूबसूरत जगह। और सुबह सुबह है, रश नहीं है बिल्कुल इधर, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, आपको पता है, देख के खुश हो जाता है बंदा। ये है सियाल मोड़, ठीक है ना, सियाल मोड़ रेस्ट एरिया मोटरवे का। नवाज शरीफ के बाद इंशाल्लाह मरीम नवाज भी नए रिकॉर्ड कायम करेगी और शहबाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह करेंगे। शरीफ फैमिली ने ही सर पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। शरीफ फैमिली के इनके काम और मेगा प्रोजेक्ट्स निकाल दिए जाएं तो फिर खंडरात ही बचती है, खंडरात। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एटम बम से लेके मोटरवे तक। देखें जी, ये अब डाइवो में देते हैं, पहले बड़ा अच्छा होता था, अब जो है ना थोड़ा सा इन्होंने कंजूसी कर दी है। ये खोल के आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, ये क्या है जी इसमें, देखें ये लेज के बिस्किट है और ये लेज चिप्स है और इसकी कीमत
20 रुपए ठीक है। ये लेस और इसके साथ ये 2 बिस्किट है, इसकी कीमत है 10 रुपए, ये लिखी हुई है 20 और 10 30। और ये भी बिस्किट है तो इसकी कीमत भी है 10 रुपए, 20 30 40। बस है 2 बच्चों वास्ते टाफियाँ ने। ये पहले सैंडविच वगैरह होते थे तो अब सैंडविच वगैरह नहीं होते। ठीक है जी, 40 रुपए। ते टिकट कितना है, कितने का टिकट था आपका? 2530 का टिकट है जी। ठीक है, ये टिकट आपको दिखाते हैं कितना है। ये ज़रा खोल के देखें जी, टिकट भी देखें। लाहौर से इस्लामाबाद ये टिकट है 2640 रुपये। ये 2640 रुपये का टिकट है जी। ये फेयर आपका भी 2640 होगा, देखें ज़रा। चलो फिर भी अच्छा है। ये इधर तो दे रहे हैं, मैंने अमेरिका और बरतानिया की जो बसों में सफ़र किया है ना, वहाँ कुछ नहीं मिलता, उससे ये फिर भी बेहतर है। मैंने कंपेयर किया है इसको, ये बरतानिया से और अमेरिका की बसों में भी मैंने देखा है, उससे ये बेहतर है। थैंक्स, फिर भी शुक्रिया। खूबसूरत पंजाब और किन्नुओं का इलाका है ये, किन्नू मौसम लगे हुए हैं ये सामने।